Entrepreneurship challenges now to pachi faydo natti. But then when you think that you have to do business, you are bound to make mistakes. Sort of it. The way he used to talk, the way he used to deal things, so that actually inspired me a lot. Jay. And from that day, the journey of this entrepreneurship started. Business એક એવું કૂવો છે કે ભાઈ આપ કેટલા બી પૈસા નાખી દો એમાં ઓછું જ છે. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, a podcast series, The Bottom Line Equation ના 19th એપિસોડ ઉપર. આ સિરીઝ એક ઇનિશિયેટિવ છે બાય ઇદારા અલ તિજારત અલ રાબેહા. અને આજના આપણા પોડકાસ્ટના ગેસ્ટ છે મુસ્તફાભાઈ ચોખાવાલા ફ્રોમ સેમ્સ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. આજના પોડકાસ્ટના અંદર આપણે મુસ્તફાભાઈની જર્નીને ડિકોડ કરશું. આપણે એમ સમજશું કે કેવી રીતને એઝ અ ઓન્ટરપ્રિન્યોર આપીએ પોસ્ટ આપના MBA કીધા પછી સર્વિસ જોઈન કીધા પછી સર્વિસ ટુ બિઝનેસને સર્વિસ સી બિઝનેસના અંદર ટ્રાન્ઝિશન કીધું અને એ બિઝનેસને સ્કેલ કીધું ટુ ધ હાઇટ્સ ટુડે ઇટ ઇઝ. આપણે જાણશું કે કેવી રીતને એના કોમ્પિટેટિવ ઇન્ડસ્ટ્રી એ પોતાના બ્રાન્ડને સ્ટેબ્લિશ કીધું અને સાથે સાથે એ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી જોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગના અંદર અને સાથે સાથે એ પણ પરસ્યુ કીધી. સો we will hear from the horse's mouth himself. And let's get into the podcast. And as always, I request you to watch it till the end. Ahlan wa sahlan, Musa bhai. Welcome to the Bottom Line Equation podcast. And since apne Bangalore ma che, Garden City ma che, we thought why not એ જ એમ્બિયન્સ આપણે લાવીએ આ પોડકાસ્ટમાં અને હેન્સ ધીસ સેટઅપ અને વ્યુઅર્સને એક એડવાન્સમાં આપણે અલર્ટ આપીએ બિકોઝ ધીસ ઇઝ હેપનિંગ આઉટસાઇડ તો થઈ શકે છે બેકગ્રાઉન્ડ છે થોડું અને વી આર જસ્ટ સિટિંગ નેક્સ્ટ ટુ અ ફાસ્ટ મૂવિંગ લેન તો થઈ શકે છે કે બેકગ્રાઉન્ડ છે થોડો નોઇઝ આવશે બટ ફોર ધ સેક ઓફ એમ્બિયન્સ વ્યુઅર્સ થોડો એને દરગુજર કરી શકે છે. સો આપણે સ્ટેટ હવે જમ્પ ઇન કરીએ આ પોડકાસ્ટના અંદર અને મારું પહેલું સવાલ છે ટુ એસ્ટેબ્લિશ સમ બેસ કે આપનું શું બેકગ્રાઉન્ડ છે બિઝનેસનું શું બેકગ્રાઉન્ડ છે તો આપણે એજ્યુકેશનથી સ્ટાર્ટ કરીએ. સો મુસાભાઈ આપની એજ્યુકેશનલ જર્ની કેવી રહી છે? એજ્યુકેશનલ જર્ની એઝ સચ મેં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરેલું છે માર્કેટિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સમાં. એન્ડ મેં ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પ્લાનિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ પૂનાથી કરેલું છે વિચ ઇઝ અફિલિએટેડ ટુ IMI બેલ્જી. And 2005-07, I did my post-graduation with marketing and finance as my major. And then I did my MCOM from Pune University. And immediately after that, I started working. So when I started working for a company named JS Investment Solutions. It was in the year 2007, immediately after my pass out. And there I was handling the PMS services, portfolio management services of high net worth individuals. એના પછી then I worked for a private equity firm. So એ ટાઈમ પર ઇન્ડિયાના અંદર પ્રાઇવેટ equity firm was like, I mean, બહુ મુશ્કેલ હતું. So it was very new concept for Indian market. But in the US it was quite old. So I was working for a US based company. So there we used to handle all the mergers and acquisitions which were happening there. And also for Indian markets they were doing, but then for Indian markets, I mean, at that time these deals were not many. So every day our exercise was, I mean, we had to turn the Economic Times newspapers and then find out if there is any deal happening. So all those things. So we used to pick up one deal, study about the entire deal, ke katla round of financing thayera che, study their balance sheets, put it in one specific format for the end user to understand whether this deal, if they are trying to do it, whether it is viable or not. So this was happening at that time. And then post this, I started working for another company. The company's name was Evergreen Seamless Pipes. And that belonged fortunately to my late uncle, Mr. Mannan Bhai Eran Purwala. And there actually, that was a turning point for my career from being a corporate to getting into entrepreneurship. So, I mean, when I used to look at him, the way he used to talk, the way he used to deal things, so that actually inspired me a lot. And from that day, the journey of this entrepreneurship started. બરાબર છે બરાબર છે. એ ગોટ ઇટ મુસાભાઈ. હવે મને એમ આપણે આપના એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડને સમજવું. હવે જે આપનું હમણાં બિઝનેસ છે સેમ્સ એનું એઝ ઓફ ટુડે જે પોઝિશન છે એઝ ઓફ ટુડે
આપ શું કરો છો, કયા માર્કેટના તરફ ટાર્ગેટેડ છો, આપના શું કાઇન્ડ ઓફ કસ્ટમર બેઝ છે, થોડું અમને સમજાવશો? 2015માં મેં આ કંપની સ્ટાર્ટ કરી, સેમ્સ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ. સેમ્સ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝમાં 3 કંપની છે. જે પેરેન્ટ અમ્બ્રેલા કંપની છે, સેમ સેરામિક્સ એન્ડ બાથ ફિક્સર્સ છે. એ બેંગ્લોર બેસ્ડ આઉટલેટ છે. અમારું રિટેલ આઉટલેટ છે સેનિટરી એન્ડ બાથરૂમ ફિક્સર્સનું, જી વિચ ઇઝ સ્પ્રેડ અક્રોસ 15,000 સ્ક્વેર ફીટ. એન્ડ એ શોરૂમના અંદર અમે જેટલા બી બાથરૂમ એક્સેસરીઝ, પ્લમ્બિંગ આઇટમ્સ એ બધું અમે ડિસ્પ્લે કરીએ છીએ ને હોલસેલિંગ કરીએ છીએ. જી એમાં મેજર બ્રાન્ડ્સ છે જેક્વાર, હિન્દવેર, સેરા, એ બધા બ્રાન્ડ્સના આપણા પાસે ફૂલ ફેજેડલી અમે ઓથોરાઇઝ ચેનલ પાર્ટનર્સ છે. જી ને એનું ડિસ્પ્લે સગલું છે. ને દેન અમારા પાસે ઇમ્પોર્ટેડ વોશ બાઉલ્સ એન્ડ ઇમ્પોર્ટેડ ટાઇલ્સ, ડિઝાઇનર ટાઇલ્સ ને ટોટલ આપના બાથરૂમ રિલેટેડ જેટલી બી આઇટમ્સ છે એ બધી આપણે ડીલ કરીએ છીએ. બરાબર. તો એ અમે સ્ટાર્ટ કરી હતી 2015ના અંડર. 2016ના અંડર મારા ફ્રેન્ડ એક છે મુર્તઝાભાઈ કપાડિયા, એના સાથે બોમ્બેના અંડર અમે બીજી કંપની ફોર્મ કરી. એ ટોટલી ડિફરન્ટ સેગમેન્ટ છે. એ સેગમેન્ટ અમે સ્ટાર્ટ કરી કેમ કે મારું પ્રીવિયસ એક્સપિરિયન્સ હતું, જી જે મેં એવરગ્રીનમાં કામ કરતો હતો અને એનું પ્રીવિયસ એક્સપિરિયન્સ હતું. તો એમાં અમે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ સીમલેસ એન્ડ બટવેલ્ડ પાઇપ ફિટિંગ્સને ફ્લાન્જર્સ બનાવીએ છીએ. બરાબર. ઇન્ડસ્ટ્રીના અંડર અમે એ પ્રોડક્ટના અંડર આપણે ઓઇલ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ્સમાં લાઈક IOCL, BPCL એ બધી કંપનીઝના અંડર આપણી આઇટમ લાગે છે. બરાબર. ને 2024ના અંડર અમે એક વર્ટિકલ ઇન્ટિગ્રેશન કરું આપના એક્ઝિસ્ટિંગ બાથરૂમ ફિટિંગ્સના અંડર, એન્ડ વી સ્ટાર્ટેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ અલાઇડ પ્લમ્બિંગ આઇટમ્સ. બરાબર. સો દેટ ઓલ્સો એ આપણે બોમ્બેના અંડર સ્ટાર્ટ કરેલી છે. તો એમાં આપણે જેટલી સગલી પ્લમ્બિંગ આઇટમ્સ છે, જેમ તમારા કોઈ બી વોશરૂમમાં આપ જાઓ તો આપ ટ્રેન બાઉલ્સ જોવો છો, વોશ બેસિનના અંડર જે કપલિંગ્સ જોવો છો, તે નાની મોટી આઇટમ જે છે એ આપણે બનાવીએ છીએ. જી તો બટ દેન સમલાવવામાં નાની આઇટમ લાગે છે, બટ દેન ફોર ધ એન્ટાયર બાથરૂમ પોર્ટફોલિયો ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ 15% ઓફ ધ ટોટલ વેલ્યુ. બરાબર. જી, તો ઇન્ડિયન માર્કેટ અમને આટલું ગ્રો થાય છે અને આટલું સ્વચ્છ ભારત અભિયાન આવેલું છે. મોર દેન 100 મિલિયન ટોયલેટ્સ આર ટુ બી બિલ્ડ ઇન નેક્સ્ટ 5 years. તો ધ ડિમાન્ડ એન્ડ ધ સ્પેસ વોટ વી ફેલ્ટ કે એમાં આપનું પોતાનું બી બ્રાન્ડ થઈ જાય. ને હમણાં શું થાય છે કે રિટેલ સેગમેન્ટના અંડર તો આપ બીજા કોઈના બ્રાન્ડને આપ પ્રમોટ કરો છો. બરાબર. હવે એ શું છે, યુ હેવ ઓલ ધ રેસ્ટ્રિક્શન્સ દેર કે ભાઈ આ સેગમેન્ટમાં આમ તમે નથી કરી શકતા, આમ નથી કરી શકતા. ને એ લોકોના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ પર આપને ચાલવું પડે છે. બરાબર. જી, જ્યાં સુધી રિટેલ ચાલે છે, જ્યાં સુધી આપણા હાથ પગ ચાલે છે, ત્યાં સુધી આપણે રિટેલ કરી શકીએ છીએ. કરેક્ટ. બટ અગર મારું એમ સોચવાનું હતું કે અગર આપની પોતાની એક બ્રાન્ડ થઈ જાય ને હરેક બ્રાન્ડ એસ્ટાબ્લિશ થવા 10 to 15 years લગભગ લાગે જ છે. બરાબર છે. 10-15 વર્ષ હજુ એજ આપણા સાથે છે, ત્યાં સુધી અગર કરી લઈએ તો બીજા 6 જનરેશન આરામથી બ્રાન્ડના નામથી સર્વાઈવ કરી શકે. અને શું નામથી છે આ બ્રાન્ડ? એ બી સેમ્સના નામથી છે. જી. ઓકે. સો હવે આપનું પ્રેઝન્ટ આપણે સમજવું. હવે થોડું આપણે પાસ્ટમાં જઈએ કે વિથ MBA બેકગ્રાઉન્ડ, સિસ્ટમ્સ અને પ્રોસેસીસના ઉપર ફોકસ લઈને આપે આ જર્ની સ્ટાર્ટ કીધી. તો કેવી રીતને રહ્યું આ ટ્રાન્ઝિશન? બિકોઝ પોસ્ટ MBA આપે આઈ થિંક થોડા ઘણા વર્ક એક્સ લીધા અને પછી આપ બિઝનેસમાં ટ્રાન્ઝિશન કીધું. તો કેવું હતું અર્લી દિવસોનું આઉટલુક? ઇનિશિયલી જ્યારે કોર્પોરેટ ફિલ્ડ છોડીને જ્યારે ડિસિશન લીધું કે ભાઈ હવે બિઝનેસ કરવું છે, તો એ ટ્રાન્ઝિશનલ ટાઈમ થોડું ટફ હોય છે બધાના માટે. ધ રીઝન ઇઝ એક સેટ ઓફ ઇન્કમ આપની હોય છે મંથલી, ને આપણા મંથલી બધા એક્સપેન્સીસ બધા પ્લાન્ડ હોય છે. બટ વેન યુ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ બિઝનેસ ઇટ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ. તો અહીંયા શું છે, તમારા લિમિટેડ ફાઇનાન્સીસ હોય છે. હવે મારું સેટઅપ ટચવુડ આટલું મારા પાસે લિવરેજ હતું કે મારા અબ્બુએ મને 15,000 સ્ક્વેર ફીટનો એક શોરૂમ બનાવીને આપી કાઢો, ઢાંચો બનાવીને આપી કાઢો. હવે એના પાછળ બી એક સ્ટોરી છે. હવે એકચ્યુઅલી અમે તો જોબ કરતા હતા ને અમારે કંઈ ઇન્ટરેસ્ટ હતું નહીં બિઝનેસના અંદર, કેમ કે વી વેર સેટલ ડાઉન. બધું રેગ્યુલર બરાબર ચાલતું હતું. બટ દેન પછી આ બિલ્ડિંગ અમે અબ્બુએ બનાવી કે ભાઈ રેન્ટ પર આપીને કંઈ કરી લઈશું, બેંગ્લોરમાં આટલી જગા આપણા પાસે હતી. તો જ્યારે બિલ્ડિંગ બનાવું પછી મોલાનામાં મારા પપ્પા મને ફોર્સ કરતા હતા કે ભાઈ તારું પોતાનું કંઈ બિઝનેસ કરી લે, તારા પોતાનું કંઈ બિઝનેસ કરી લે. તો એમ પછી મારા વાઈફે
શી વેન્ટ આઉટ ઓફ ધ વે એન્ડ એ મને પૂછ્યા વગર મોલામાં અરજી નાખી કે અબ્બુ એમ કહી છે કે આવી જાઓ ને શું કરીએ તો મોલામાંથી ફરમાન આવું કે આપ પૂના છોડીને બેંગ્લોર ચાલા જાઓ ને અબ્બુની વાત સાંભળી લો. જી તો એ ટાઈમ પર થોડું કે ભાઈ કેવી રીતે થશે, કેમ કે છે આપણે કામ કરેલું અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, આવવાનું બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે. જી તો બટ દેન એક ડિસિઝન આવવા પછી આપણે મોલાનું ડિસિઝન આવવા પછી તો આપણે લબ્બે કહીએ છીએ, પછી આ પાછળ આપણે દેન આઈ એકચ્યુઅલી ડિડન્ટ હેડ એની સેકન્ડ થોટ. તો પછી દેન આઈ સ્ટાર્ટેડ રિસર્ચિંગ કે ભાઈ આ શું ઇન્ડસ્ટ્રી છે. હાલાકે મારા દાદાજી, મારા ફાધર બધા સિમિલર ઇન્ડસ્ટ્રીના જ હતા, બટ દેન they were not based out of Bangalore. જી and they were based out of Kurnool, which is a place in Andhra Pradesh. બરાબર. તો એ નાનું સેટઅપ, નાનું સિટી, તો the way of doing business in small cities is totally different. બરાબર. અહીંયા નવા રીતે બેંગ્લોર નવું જગા કોઈ ઓળખે નહીં, એક ઓટોવાળા સુધી ના ઓળખે આપને. તો એ 50,000 રૂપિયા હતા. મેં કીધું ભાઈ હમણાં જવા દે, આપણે એમ સિસ્ટમ લઈ લઈએ બદલે, કેમ કે વગર સિસ્ટમે હવે આટલા વર્ષ કામ કરવું છે. આઈ મીન આઈ ઓલ્સો ડેન્ટ હેવ એની અધર means of finding a information or I mean a better way to spend this 50,000. 50,000માં તો કંઈ ડિસ્પ્લે આવવાનું નથી, કંઈ માલ તો આવવાનો છે નહીં. લેટ્સ ઇન્વેસ્ટ ઇન લેપટોપ. પછી એક લેપટોપ ખરીદવું એ પૈસાથી, પછી રિસર્ચ કરું, સિસ્ટમ્સ ફોર્મ્યુલેટ કરા, શું ચાલે છે માર્કેટના અંદર, કયા ટ્રેન્ડ છે, કઈ બ્રાન્ડ આપણે લાવવી જોઈએ, કેમ કે સેનેટરી ને બાથરૂમ ફિક્સર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીના અંદર હજારો બ્રાન્ડ છે, બટ દે આર વેરી ફ્યુ બ્રાન્ડ્સ જે ડોમિનેટ કરે છે. ને યુ બિંગ ન્યૂ ટુ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ યુ બિંગ ન્યૂ ટુ ધ સિટી, તો તમારા માટે એક એવો ફૂલ બ્રાન્ડ હોવો જોઈએ જ્યાં સુધી તમે એસ્ટાબ્લિશ ના થાવ ત્યાં સુધી એ બ્રાન્ડથી તમે કસ્ટમર્સને ખેંચી શકો. બરાબર. તો દેન આઈ ડીડ એ ઇન ડેપ્થ રિસર્ચ ઓન ઓલ ધીસ થિંગ્સ એન્ડ દેન આપણે આઈ કેમ ટુ એ કન્ક્લુઝન કે ભાઈ આ બ્રાન્ડ હોવી જોઈએ સ્ટોરના અંદર. એમાં બી ઘણા બધા મિસ્ટેક્સ થયા, કેમ કે હવે આઈ વોઝ સિટિંગ ઇન પુના ડુઈંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. આઈ હેડ ટુ કમ ટુ બેંગ્લોર. તો હરેક સ્ટેટનું, હરેક સિટીનું માર્કેટ ટોટલી ડિફરન્ટ છે. બરાબર. બટ દેન વેન યુ થિંક દેટ યુ હેવ ટુ ડુ બિઝનેસ, યુ આર બાઉન્ડ ટુ મેક મિસ્ટેક્સ. બરાબર. તો બટ દેન મારું હતું કે ભાઈ મિસ્ટેક તો કરી, બટ you have to immediately learn and come out of it. Should not happen that you go deeper into that and there shouldn't be any egoistic feeling. Right. કે ભાઈ તમે બિઝનેસમેન બની ગયા છે તો હવે તમારું ડિસિઝન તો. સો યુ ઓલવેઝ હેવ પીપલ અરાઉન્ડ યુ, ગુડ પીપલ અરાઉન્ડ યુ, સ્માર્ટર પીપલ અરાઉન્ડ યુ હુ કેન ઓલવેઝ ગાઈડ યુ. તો એમ મારું પહેલેથી જ કેમ કે કામ કરેલું હતું તો આપને ખબર હતી કે ભાઈ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર શું ચાલે છે, ટોપ લેવલ પર શું ચાલે છે, શું જોવે છે. તો એ હિસાબથી પછી અમે ફોર્મ્યુલેટ કરવું ને પછી એ વી આર ફોર્ચ્યુનેટ ટુ બી ઇન બોરા કમ્યુનિટી. આઈ વુડ સ્ટ્રોંગલી સે ધીસ કે આપણે કરઝન હસનાની એક્સેસ આપણા પાસે છે. બરાબર. કે બહુ કોઈના પાસે ઓલમોસ્ટ કોઈ બીજે અધર કમ્યુનિટીઝના પાસે છે નહીં. ને શું છે બેંકથી આપ વ્યાજ લો 10%, 12%, ને આપનામાં તો ટોટલી હરામ છે. બટ દેન યુ નો આઈ મીન આ કરઝન હસનાના વજહથી મેં એકચ્યુઅલી આટલા વર્ષમાં, હમણાં 10 વર્ષના મારા જર્નીના અંદર આઈ થિંક હજુ બી ઘણું બધું અચીવ કરવાનું છે, બટ દેન ક્વાઇટ સેટલ ડાઉન. જે કરઝન હસના છે. જી ડે વનથી આઈ મીન એ 50,000 રૂપિયા જે લેપટોપના અંદર લીધા એના પછી તો પૈસા જ નહોતા આપના પાસે. પછી આપણે કરઝનમાં અપ્લાય કરી, કરઝન આપણે આવી, એ કરઝનથી આપણે સ્ટાર્ટ કરું છે. હજુ બી આઈ રિમેમ્બર 17 lakhsનું મને કરઝન મળેલું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં. જી. ને મારું ડિસ્પ્લે થવાનું હતું ઓલમોસ્ટ 30-40 lakhsનું. બટ દેન એ જર્ની એવી હતી કે ખબર ના પડી એ 17 lakhs કારે 30 lakhs થઈ ગયા, 30 lakhs કારે શોરૂમ આખું બરાબર સેટ થઈ ગયું, કારે કસ્ટમર્સ આવવા ચાલુ થઈ ગયા. તો ધ જર્ની વોઝ ક્વાઇટ એક્સાઇટિંગ આઈ વુડ સે. ચેલેન્જીસ તો હશે, હવે ઓન્ટરપ્રિનરશિપમાં ચેલેન્જીસ ના હોય તો પછી ફાયદો નથી. તો આઈ પર્સનલી ફીલ I don't think challenges are restricting your journey. બરાબર. So that is all about it. હવે જો આપે જેમ કીધું કે અલોંગ વિથ આપનું જે વર્ક એક્સ લીધું આપે પોસ્ટ MBA, ફેમિલી ઓલરેડી બિઝનેસમાં હતી, થોડા અલાઇન બિઝનેસીસ બટ સ્ટીલ ડિફરન્ટ, અને પછી આપ ટેકનિકલી એન્ડ થર્ડ જન ઓન્ટરપ્રિનર થયા.
બટ ઘણી વખત એમ થાય છે ને કે વી ગો વિથ ધ ટ્રેડિશનલ કે ઓકે એક્ઝિસ્ટિંગ બિઝનેસમાં આપણે આવી ગયા, તો એ માઇન્ડસેટ કેવી રીતે આપણે બ્રેક કરીને આ અલગ બિઝનેસની અંદર આવવાનું ડિસાઇડ કીધું? બિકોઝ દો આપે કીધું કે મારી પાસે એક જગા હતી, પણ જે એક્ઝિસ્ટિંગ ચીઝ હતી, જે હતું, જેને ડાયવર્સિફાઈ કરી શકતા હતા એ સેટઅપમાં, બટ શું કામ એક અલગ આઉટલુક આપીને આપણે સ્ટાર્ટ કીધું? શું માઇન્ડસેટ હતું એને? માઇન્ડસેટ એ ટાઈમ પર કેવી રીતે હતું કે જ્યારે મેં કામ કરતો હતો, આઈ વોઝ વર્કિંગ વિથ બિગ કોર્પોરેટ્સ. જો તો એ ટાઈમ પર શું થઈ જાય છે કે તમારું વિઝન એકદમ મોટું હોય છે કે ભાઈ અગર આપણે બિઝનેસ કરીશું તો આ મોટા પૈમાને પર કરીએ તો આપને મજા આવે, નહીં તો અધરવાઇઝ શું થઈ જાય છે એ જ રૂટીન આપના દુકાને જઈને બેસો ને એ જ સિસ્ટમ્સ ફોલો કરો ને નવેડેઝ શું થાય છે કે ઇન્ડિયા આટલું you say the market is so volatile and so fast. I mean, you have to adapt things, and if you are big, you can survive. જે તો એ ટાઈમ પર શું હતું કે મારા અપ્પુએ મને કીધું હતું કે ભાઈ હવે તું નીચેનો એક ફ્લોર લઈ લે, બાકી બધું આપણે રેન્ટ પર આપી દઈએ. બટ દેન દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ બિફોર જોઈનિંગ ઓનલી, આઈ મીન મેં રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે ભાઈ આપ મને આપો તો પૂરું આપો, જે તો શું છે યા આપને કરીએ યા મરીએ. એ હિસાબથી મારું એકદમ સિમ્પલ ફિલોસોફી હતી. બરાબર. કેમ કે એ મારું એમ માનવું છે કે ભાઈ ઇફ યુ ડુ ઇટ ઇન ધ બેસ્ટ પોસિબલ વે. બરાબર. અધરવાઇઝ યુ ડોન્ટ ડુ ઇટ, બિકોઝ શું છે આટલું તમારું કટથ્રોટ કોમ્પિટિશન છે ને આટલા મોટા પ્લેયર ઓલરેડી માર્કેટના અંડર અવેલેબલ છે. ઇફ યુ આર સ્મોલ, it takes you a lot of time to become big. Barabar. And if you are big, but the problem is financing. So we being very conservative community altogether, we always have limited finances. Barabar. But then with limited finances also you can do big things. Barabar. So it's not like કેમ કે તમારા કોમ્પિટિટર્સ જે હોય છે they are already established, they have deep pockets, but the problem is they don't, the more bigger you are, you cannot be more flexible. Correct. And pivoting માં બહુ ટાઈમ લાગે છે. Correct. તો એના અંડર શું છે આપનું મારી ઇન્ડસ્ટ્રી આખી સર્વિસ રિલેટેડ ઇન્ડસ્ટ્રી હતી. બરાબર. તો એના અંડર આઈ મીન વી થોટ, આઈ મીન going one extra mile and giving an extra service to the customer would help in having that USP within you. Okay. So હા, ટ્રેડિશનલ બિઝનેસના અંડર એ ઇશ્યુઝ હતા. તો વોટ વી ડીડ ઇઝ, આઈ મીન the moment we started, though we didn't have much access to the softwares, but then the basic softwares were already available. બરાબર. સો એનાથી સ્ટાર્ટ કરું, થોડું ઘણું મેન્યુઅલ વર્ક બી કરું આપને. લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ મીન કોઈ કસ્ટમર અમારા સ્ટોર પર આવતું હતું તો અમે શું કરતા હતા કે આટલા બધા પ્રોડક્ટ ડિસ્પ્લેમાં હોય તો બધા પ્રોડક્ટના આપણે પોતે સ્ટીકર સ્પ્રેડ કરીને કોડ્સના સાથે પ્રાઇઝીસના સાથે આપણે લખી દેતા હતા. એના સાથે શું કરતા હતા, કંઈ કોટેશન્સ બી આપણે બનાવતા હતા. એ બધું હાથથી સગલું વી હેડ સિસ્ટમ. બરાબર. કે ભાઈ કસ્ટમર આવે તો પહેલે આપણે એને ડિસ્પ્લે બતાવીએ, કોટેશન બનાવીએ, કોટેશનને પછી આપણે પિક્સેલમાં નાખીને એ લોકોને મેલ કરીએ, પછી ઇન્વોઇસિંગ, ડિસ્પેચના સિસ્ટમ્સ અલગ હતા. તો એ બધું મેન્યુઅલ પ્રોસેસ હતું. બટ પછી આપણે જેમ જેમ આપણે ગ્રો કરતા ગયા એમ એમ આપણે સિસ્ટમ્સ બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા ગયા. બરાબર. એન્ડ ટુડે આઈ મીન alhamdulillah on one click, you know, I mean we have our own customized ERP system in place. The moment customer enters into our store, I mean by the time he selects, our quotations are ready. Very nice. And by the time he leaves, we try to close the deal. Barabar. So that time gap, the systems will reduce those time lags. બરાબર છે. તો હવે જે માર્કેટમાં આપ એન્ટર થયા એ ઓલરેડી કોમ્પિટિટિવ હતું, બિગ પ્લેયર્સ હતા, હમણાં પણ છે. તો પછી આપ કેવી રીતને આપને આ માર્કેટમાં યુનિકલી પોઝિશન કરો છો? બિકોઝ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે આપ એગ્રીગેટર છો. Correct. ઓફ ડિફરન્ટ બ્રાન્ડ્સ. આપને પોતાનું કંઈ બ્રાન્ડ તો છે નહીં, તો પછી શું આપને એ કેસમાં શું યુએસપી? આપની યુએસપી એવી હતી કે વી અન્ડરસ્ટુડ ધ કસ્ટમર્સ રિક્વાયરમેન્ટ. હવે જે મોટા પ્લેયર્સ કોમ્પિટિટર્સ હોય છે, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ પહેલે બી કે એ પર્સનલ ટચ નથી હોતું. ઓનર અને કસ્ટમરના વચમાં અગર આપ મોટા હોય તો આપ આપના કેબિનમાં બેચો, માણસો હેન્ડલ કરશે. ને અમારું કેવી રીતે છે, અમારું જે પ્રોડક્ટ લાઇન છે
ઇટ ઇઝ મોર ઓવર ને આઈ વુડ સે લાઇફસ્ટાઇલ બેઝ પ્રોડક્ટ છે. કે એના અંદર શું છે, ડાયરેક્ટ ઓનર ને જે ખરીદવાવાળું બી ઓનર છે ને જે સેલર બી અગર અમે એઝ એ ઓનર એક્સપ્લેન કરીએ તો એ ઘણું ફરક પડે છે. હવે મોટા પ્લેયર ને નાના, અમારા જેવા મીડિયમ ને નાના સાઇઝના પ્લેયરોમાં એ ફરક છે. આઈ મીન વી પર્સનલી ગેટ ઇન્વોલ્વ ઇન ટુ કસ્ટમર્સ રિક્વાયરમેન્ટ. વી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ એક્ઝેક્ટલી હી વોન્ટ્સ. કેમ કે આજકાલ તો શું છે, કસ્ટમર જ્યારે કંઈ બી લેવા આવે છે, હવે આપ બી અગર ઘરનું આપણું રેનોવેશન હોય કે કન્સ્ટ્રક્શન હોય તો યુ ડુ યોર ફૂલ રિસર્ચ. બરાબર. તમારા પાસે એક ઇમેજિનેશન હોય કે ભાઈ મને ક્લાસિકલ સ્ટાઇલ ઘર બનાવવું છે, મને યુરોપિયન સ્ટાઇલ ઘર બનાવવું છે, મારા બાથરૂમ કેવા હોવા જોઈએ, મારું હોલ રૂમના અંદર ટાઇલ્સ કેવી હોવી જોઈએ. બરાબર. તો યુ ઓલરેડી હેવ એ પ્રીસેટ, એક પ્રી માઇન્ડસેટથી આપ આવો છો. બરાબર. તો ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ રિક્વાયરમેન્ટ ઇટ વોઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ ટુ ગેટ ડિરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ. તો આ બિઝનેસના તો મારી વાઈફ બી ઇન્વોલ્વ છે, મારો ભાઈ બી ઇન્વોલ્વ છે. તો અમે 3 જણા ડિરેક્ટ કસ્ટમરથી अपने આઈ મીન ફોર ઓલમોસ્ટ એવરી બિગ ટિકટ ઓર્ડર્સ વી પર્સનલી ગેટ ઇન્વોલ્વ. તો એમાં શું થઈ જાય છે, સર્વિસીસ એકદમ આપણે ફાસ્ટ ટ્રેક કરી દઈએ છીએ, આપણે લોકોની રિક્વાયરમેન્ટ સમજી લઈએ છીએ. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ યુએસપી આપની છે કે આપણે વોટ વી આર ડુઈંગ કરન્ટલી એન્ડ આઈ થિંક નો બડી ઇઝ ડુઈંગ એ, કે अपने આપનું અગર 6 બાથરૂમનો રિક્વાયરમેન્ટ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો આપ હર બાથરૂમનું અલગ સિલેક્ટ કરશો. એક બાથરૂમ જેવી ટાઇલ તો આપ 6 બાથરૂમમાં નહીં નાખો, બચ્ચાઓનો અલગ. તો વી ડુ પેકિંગ બેસ્ડ ઓન બાથરૂમ્સ, ઇવન ફોર સ્મોલ કસ્ટમર્સ એન્ડ ઇવન ફોર આર ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ક્લાયન્ટ્સ. જેના 200 બાથરૂમ હોય, 300 બાથરૂમ હોય, એમાં બી અમે શું કરવું છે કે બાથરૂમ એને બોક્સ કોન્સેપ્ટ આપણે બનાવીને ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ કંપનીઝ કે આપણે આપીએ છીએ. જે કોઈ બી બિલ્ડર હોય કે કોઈ બી હોય કે તે લોકોના 200 બાથરૂમ 300 બાથરૂમની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. હવે એક સાથે આપણે ડબ કરી દઈએ, મટીરિયલ તો ચોરી થવાના ચાન્સીસ હોય. પ્લમ્બર સાઇટ પર આવે, સબ એ માલ નહીં દિયા હે, આ માલ નથી આવું, આ અહીંયા કમ છે, તો એ આપણે ડે વનથી આપણે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું. તો એમાં જેટલા બી મારા રેગ્યુલર ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ કસ્ટમર્સ છે, એન્ડ યુઝર્સ છે, હજુ સુધી અમારા સાથે જોડાયેલા છે. એન્ડ हमारा डेटाના હિસાબથી અમારું જે કન્વર્શન રેશિયો છે અરાઉન્ડ 79 to 80% કન્વર્શન રેશિયો છે. તો એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટેન્ડર્ડના હિસાબથી ઇટ શુડ બી 20 to 30%. બરાબર એનો હાઈટ તો આઈ મીન ટચવુડ, આઈ મીન વી अपने અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, આઈ મીન વી આર વેરી ફોકસ્ડ ઓન દેટ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ. સો દેટ, તો એમાં અમારું શું છે કે દેટ ગિવ્સ એન અપર એજ ફ્રોમ આર કોમ્પિટિટર્સ. બરાબર. બટ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે થોડું ઘણું મેન્શન કીધું, બટ એ સેગમેન્ટને ડેડિકેટલી લઈને આપણે વાત કરી કે કોઈ પણ બિઝનેસમાં ફાઇનાન્શિયલ કન્સર્ન્સ હોય છે, અને આપીએ સ્પેશિયલી મેન્શન કીધું કે આપનું તો બૂટસ્ટ્રેપ બિઝનેસ છે. સો આપના કેસમાં એ કન્ફિડન્સ કયા લેવલના હતા અને આપણે કેવી રીતે એને ઓવરકમ કીધા, અને કયા સપોર્ટ સિસ્ટમથી આપણે એને ઓવરકમ કીધા? હા, જેમ મેં આપને પહેલે બી કીધું હતું કે अपना अपने वी आर अपने ફોર્ચ્યુનેટ છે કે આપણે આ કમ્યુનિટીમાં છે. તો આપણે એક્સેસ છે કરઝન હસનાનું સૌથી મોટું ને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ હતું, જ્યાં આપણે બિઝનેસના આગળ લાવવાના માટે ને બધું કરવાના માટે આપણે બહુ સપોર્ટ છે. આઈ મીન એ આઈ સ્ટ્રોંગલી બિલીવ ઇન દેટ, બિકોઝ મારા પાસે તો એ ટાઈમ પર કંઈ બી નહોતું. બરાબર છે. આઈ મીન એક્સેપ્ટ ફોર ધ બિલ્ડિંગ એન્ડ એક્સેપ્ટ ફોર અ લેપટોપ, મારા પાસે બીજું કંઈ એક્સેસ નહોતું. તો મને શું છે, એ ટાઈમ પર મને કરઝનથી બી મદદ કરી. તો એ કરઝનના અંડરથી પછી જેવું કરઝન આવું તો એના અંડર આપણે છે ને પછી બધી વસ્તુઓ સહેલ થતી ગઈ. આઈ મીન કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ તો હંમેશા હર બિઝનેસના અંદર તો હશે જ હશે. કેમ કે શું છે, બિઝનેસ એક એવું કૂવો છે કે ભાઈ આપ કેટલા બી પૈસા નાખી દો એમાં ઓછું જ છે. બટ શું છે, મારું એમ પ્રિન્સિપલ ને ફિલોસોફી છે કે ભાઈ આપની પગ આટલા જ ફેલાવો જેટલી આપની ચાદર હોય. સો એના અંદર શું થઈ જાય છે કે ને ને આજકાલનું માર્કેટ એવું છે કે આઈ મીન યુ કેન નોટ ટેક રિસ્ક બિયોન્ડ યોર કેપેસિટી. કેમ કે અમે જોઈએ છે લોકોને, ને અમે એટલે મારું એક્સપિરિયન્સ છે, મેં જોયેલા છે મોટા મોટા, એટલે આટલા મોટા મોટા ક્રેડિટ સિસ્ટમ્સ આપી દે છે
પછી રિકવરીના અંડર આપને જ પાછળ પડીને આપના પૈસાને આપને જ ફોલોઅપ કરવું પડે છે. તો એ ડે વનથી અમારું શું છે કે આપના પાસે લિમિટેડ પૈસા હતા તો આપની થિંકિંગ બી બહુ એકદમ એક્યુરેટ હતી કે ભાઈ આટલા જ લિમિટેડ ફંડિંગ છે, આટલામાં આપ કેવી રીતે એને ડબલ કરી શકો છો. તો એ વસ્તુ એક ક્લિયર હતી. તો આપણે શું છે ધીરે ધીરે આપણે સ્ટેપ્સ લીધા કે ભાઈ હમણાં આટલાના અંડર આપણે આટલું કરીએ. તો એક સાથે બી આપણે ફંડિંગ વધારે આવી જાય કે કરતન વધારે આવી જાય તો શું છે પછી આપણા દિમાગ બી અલગ અલગ જગા પર ભટકવાના સ્ટાર્ટ થઈ જાય. સમજી ગયો. જી તો હવે આ આપણે ટ્રાન્ઝિશન કરીએ કે આપણે વાત કીધી ફાઉન્ડેશન કેમ હતું, આઈડિયા સી એને એક્ઝિક્યુશન આપ કેવી રીતે લાયા, આપનો ફિનાન્શિયલ સપોર્ટ સિસ્ટમ શું હતો, આપણે કેવી રીતે આપણે ડિફરન્શિએટ કીધો. હવે એક ઓર્ગેનાઇઝેશન ખાલી એના ફાઉન્ડર્સથી ਜਾਂ એના ફાઉન્ડર્સથી નહીં ચાલતી, એને વધારવાના વાસ્તે એને ગ્રો કરવા વાસ્તે એક સપોર્ટ સિસ્ટમ હોય છે જે એચઆર હોય છે. અને એચઆર વાસ્તે લાગે છે કલ્ચર ઓફ ઇનોવેશન, લીડરશિપ ટુ બી વેરી સ્ટ્રોંગ. તો એ સગલું આપણે કેવી રીતને બેલેન્સ કીધું આપના આ લાસ્ટ 10 years ઓફ જર્નીના અંદર? એના અંદર શું હતું કે આપ એઝ એન ઓન્ટરપ્રિનર આપનું વિઝન ક્લિયર હોવું જોઈએ. બરાબર. તો આપનું અગર વિઝન ક્લિયર હશે તો બાકીની બધી વસ્તુઓ આપને સહેલ થઈ જશે. અમુક નાના સ્મોલ સ્ટાર્ટઅપ્સમાં ને જ્યારે આપ કન્વેન્શનલ બિઝનેસને જોઈન કરો છો તો શું થઈ જાય છે, આપનું વિઝન નથી હોતું. આપનું વિઝન બહુ રિસ્ટ્રિક્ટિવ હોય છે અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ માણસોના સેટઅપમાં આપને કરવું પડે છે. પર મારા કેસના અંદર since I had founded the company, so I had all the liberty to કે મારા હિસાબથી મેં માણસ લો ને મારા હિસાબથી મેં કરું. તો આઈ વોઝ એટ દેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ફોર્ચ્યુનેટ કે ભાઈ મને જેવા માણસ જોઈતા હતા એવા માણસ મને મળ્યા. જી. ને મારું એક બેસિક પ્રિન્સિપલ છે રિક્રુટમેન્ટનું કે મેં જ્યારે કોઈને રિક્રુટ કરું છું મેં મેઇનલી એ લોકોને એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ, એ લોકો કેટલા ફ્લુએન્ટલી વાત કરે છે એ મેં નથી જોતો. મેં એ લોકોનું ઇન્ટેન્ટ જોઉં છું કે ભાઈ એનું શું ઇન્ટેન્ટ છે, એ શું કરી શકે છે અમારા કંપનીના માટે ને કેટલી હસલનેસ છે. બરાબર. હવે એમાં શું થઈ જાય છે કે અગર આપમાં હસલ એ સ્પાર્ક હશે જી. તો આપ કોઈ બી સિચ્યુએશનમાં કઈ બી સિસ્ટમ્સમાં આપ ફંક્શન કરી શકો છો. બરાબર. તો એ એક મારી વસ્તુ એક એ આઈ મીન દેટ ટુ કે રાઈટ થિંગ. તો મારા માણસો જે બી મારે જોઈન થયા, મારા કલીગ્સ જે મને જોઈન થયા એ બધા મારા આઈ મીન ઇનિશિયલી મારા એક્સ કંપનીના લોગ જ હતા. સો મને ખબર હતી કે મારું જે વિઝન છે, મને જે સિસ્ટમ્સ લાવવાના છે એ હી કેન ગેટ દેટ. જી. તો પહેલા માણસને જે મેં રિક્રુટ કરું આઈ વોઝ પેઇંગ હિમ મોર દેન વોટ આઈ વોઝ અર્નિંગ. બટ દેન મને ખબર હતી કે ભાઈ એક માણસથી આપનું કામ અડધું થઈ જશે. એન્ડ માય એઝ એ ઓનર ઓર એન ઓન્ટરપ્રિનર મારું જે માનવું છે કે ભાઈ યુ હેવ ટુ બી ટોટલી ફ્રી ફ્રોમ યોર ડે ટુ ડે એક્ટિવિટી. બરાબર છે. અગર આપ ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીઝમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જશો તો આપનું કામ કોઈ નહીં કરી શકે. કરેક્ટ. તો એ મારું એક મેઇન રીઝન હતું કે મેં જેટલું બી હતું મેં ટોટલ ટ્રાન્સપરન્ટ મોડમાં રાખેલું, ટોટલ સિસ્ટમ્સ ડિરાઈવ કરી કારા ને સિસ્ટમ્સ મારા માણસોએ એક્સેપ્ટ બી કરી કારા. ને આજે અગર મેં બહાર બી જાઉં છું, મેં કંઈ બી ટ્રાવેલ કરું છું તો મને કંઈ આમ આ નથી હોતું કે આ કેવી રીતે થશે, આ કેવી રીતે નહીં થાય. રાઈટ. તો ડેલિગેશન એન્ડ એમ્પાવરમેન્ટ ઇઝ આઈ થિંક એ કી છે જે આપણે બી હમણાં કીધું કે વિધાઉટ ડેલિગેશન વિધાઉટ એમ્પાવરિંગ કેમ થશે હમણાં સુધી. અને હમણાં એમાં ખાય છે ને કે એઝ એન ઓન્ટરપ્રિનર હવે મને એક બ્રેક લેવું છે, બટ મેં લઈ પણ લીધો સમહાઉ સ્ટ્રગલ કરીને. બટ વાં જઈને 24 અને હમણાં સોશિયલ મીડિયા પર મીમ્સ ચાલતા હોય છે કે માણસ બીચ પર બેસો છે, સિસ્ટમ લઈને એના પર કામ કરી રહ્યો છે. સો દેટ ઇઝ રિયાલિટી એન્ડ દેટ્સ અ વેરી સેડ ટ્રુથ कि જ્યારે આપણે એમ્પાવર નહીં કરતા अपना कलीग्सને अपना સ્ટાફને, તો દેટ ઇઝ બાઉન્ડ ટુ હેપન. કરેક્ટ. આપણા ફર્સ્ટ જનરેશન, સેકન્ડ જનરેશન જેટલા બી પહેલેના હતા એ બધા એટલે અમારા અબ્બુ, અમારા દાદુ એ બધા શું છે
એ દુકાનમાં હોય ત્યાં સુધી દુકાન હોય, પછી એ ગયા તો દુકાન બંધ કરી દે. અને એ ટાઈમ પર જાઓ તો દુકાન બંધ કરો because you are not present. બરાબર. So at that time, yes, of course, I mean the challenges were different. બરાબર. ટેકનોલોજી નહોતું, but then still, I mean હમણાં બી ઘણા લોકો આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ આ રમઝાન હોય તો ભાઈ અમે બંધ કરી દઈએ દુકાન, કે માણસ તો ના ચલાવી શકે ને આમ કંઈ બી ફંક્શન હોય, આમ અમારા ઘરમાં શાદી હોય, કંઈ બી હોય તો ભાઈ મેં બંધ કરી દો. બરાબર. પણ દેન એમાં શું થઈ જાય છે કે આઈ મીન યુ આર રેસ્ટ્રિક્ટિંગ યોર સેલ્ફ એન્ડ દેન ઇટ્સ લાઈક આઈ મીન જ્યાં સુધી આપ છો ત્યાં સુધી આપ બિઝનેસ કરો છો પછી. સો યા, સો દેટ બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. બરાબર. સો યોર બિઝનેસ હેઝ ટુ બી ઓન એન ઓટો પાયલટ મોડ. બરાબર. હવે ઓલમોસ્ટ આપણે ક્લોઝર તરફ જઈ રહ્યા છે આ કોન્વર્ઝેશનને. હવે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપ છો એનામાં સ્ટાક ઇનોવેશન છે, કસ્ટમરના પ્રેફરન્સીસ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે, એન્ડ નોટ જસ્ટ ધ લોકલ માર્કેટ, વેસ્ટર્ન માર્કેટ ઇઝ ઇન્ફ્લુએન્સિંગ. સો ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે, નોટ વિધિન ધ કન્ટ્રી ઇનોવેશન, આઉટસાઇડ કન્ટ્રી ઇનોવેશન. સો અને વિથ જે પહેલાં 10-15 વર્ષ પહેલાં હતું કે ચલો સ્ટીલ કેટેલોગ્સથી કામ થતું હતું, હવે તો I want to set up a home, the first thing I'll do is Pinterest पे जाइए आइडियाज़ ढूंढने लाવીશ, Instagram से આઈડિયા ઢૂંઢીને લાવીશ. તો એ એકદમ કોમ્પિટિટિવ હિસાબે થઈ ગયું છે, ઇનોવેશન વધારે થઈ ગયું છે. તો કેવી રીતે પછી આપ આ સગલી ચીજોને બેલેન્સ કરીને આપ અલાઇન રહો છો જે હમણાં માર્કેટ ટ્રેન્ડ છે એ સર? જેમાં આપણે મેં પહેલે બી કીધું કે હવે આ બાથરૂમ સેગમેન્ટ જે છે એ લાઇફસ્ટાઇલ બેઝ પ્રોડક્ટ થઈ ગયું છે. ઓફકોર્સ. તો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ, કેમ કે કસ્ટમર આટલું એજ્યુકેટેડ છે કે હવે કોઈ બી હોય સગલું જે ઘર બનાવે છે 90% ઓફ ધેમ એ પહેલી વાર ઘર બનાવે છે. આટલી એક્સાઇટમેન્ટ કસ્ટમરના અંદર હોય છે, એના બચ્ચાઓમાં હોય છે, એના ફેમિલી મેમ્બર્સમાં હોય છે કે ભાઈ મને આમ જોવે, આમ જોવે. કરેક્ટ. સો ફોર અસ આઈ મીન હવે એ કેટલોગ સેલિંગ જે આપે મેન્શન કરું, એ કેટલોગ સેલિંગનો જમાનો ચાલો ગયો. બરાબર. દેટ વોઝ ધ વિઝન મેઇનલી. આઈ મીન મારું જ્યારે સ્ટાર્ટ કરું હતું કે ભાઈ આપણે કરીશું તો આખા ટોટલ આટલા મોટા પૈમાને પર કરીશું તો જ આપણે ટીકી શકીશું, કેમ કે મૂવિંગ ફોરવર્ડ હવે આજે આપને કંઈ બી શોપિંગ કરવી હોય, આપ જાશો મોલમાં જાશો, રાઈટ. આપ કોઈ દુકાનમાં જઈને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હાઉસમાં આપ નહીં લો, ભલે આપ નાના હોય, ભલે આપ મિડ સાઇઝ હોય કે ભલે આપ મોટા હોય. તો એ કલ્ચર 5-7 વર્ષ પહેલે ઇન્ડિયામાં આવી ચૂક્યું છે. તો હવે અમારે શું થાય છે કે ભાઈ વી હેવ ટુ બી ઓન આર ટોસ. તો યુ હેવ ટુ અડોપ્ટ ટુ ધ ન્યૂ ડિઝાઇન્સ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસલી. જી. ને પ્લસ શું છે કે ભાઈ હવે સ્પેશિયલી हमारा डिज़ाइनर टाइल सेगमेंटમાં જી. हमारे કન્ટિન્યુઅસલી हमारे ડિઝાઇન્સ અપગ્રેડ કરવી જ પડે છે. રાઈટ. ને અપગ્રેડિંગ એ ડિઝાઇન ઇન એ સ્ટોર ઇઝ નોટ અ પીસ ઓફ કેક, કેમ કે ઘણી મહેનત લાગે છે એના અંદર. આપ આપના સપ્લાયર્સને ઢૂંઢો, સપ્લાયર્સમાં પાસે 100 ડિઝાઇન હોય છે, એમાંથી 4 જ ફાઇન હોય છે. બરાબર. તો એમ કરીને આપ હરેક સપ્લાયરના, હરેક મેન્યુફેક્ચરરના પાસે આપ ડિઝાઇન સિલેક્ટ કરો, આપ આપના સ્ટોર પર લાવો, કોમ્બિનેશન કરો ને સગલું ડિસ્પ્લે કરો. તો આ ટોટલ પ્રોસેસમાં આખો આપને 1-1.5 મહિનો જાય છે ને આટલું મહેનત લાગે. અને ઇવોલ્વિંગ પ્રોસેસ છે આ. ઇવોલ્વિંગ. હવે આ 2 મહિના અમે લગાવીને બીજા 2 મહિના પછી આ ટ્રેન્ડ ચેન્જ થઈ જાય. તો that's the reason you have to be on your toes all the time in this industry. હજુ સેનિટરીમાં ને આપના ફોસેટ્સના અંદર આટલું ટ્રેન્ડ જલ્દી ચેન્જ નથી થતું, બટ આપના ટાઇલિંગમાં, આપના ડિઝાઇનર વોશ બાઉલ્સમાં ને બડે ઘણી જલ્દી ચેન્જ થાય છે. ગોટ ઇટ, ગોટ ઇટ. તો હવે આઈ થિંક ઓલમોસ્ટ આપણે તમામિયત पे से લાસ્ટ સવાલ, જે લોકો હવે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવવા જતા હોય ઓવરઓલ હમણાં, બિકોઝ આપનો એક્સપિરિયન્સ રહે છે કે આપ સર્વિસ ટુ બિઝનેસ પણ ટ્રાન્ઝિશન કર્યું છે, તો એના વાસ્તે આપની શું પીસ ઓફ એડવાઇસ હશે? મારી સિમ્પલ પીસ ઓફ એડવાઇસ હશે, જે બી સર્વિસ છે બિઝનેસમાં આવવા માંગે છે, મારું પ્રિન્સિપલ આ છે કે જ્યારે મોલાએ મને ફરમાવી દીધું કે ભાઈ આપ અબ્બુની વાત સાંભળીને બિઝનેસ કરો, એ દિવસે મેં શું કરું, મારી કબર ખોદીને મૂકી કાઢી. મેં કીધું ભાઈ કરવું હોય તો આજ કરવાનું, નહીં તો જઈને સૂઈ જવાનું. એમાં શું થઈ છે કે યુ હેવ ટુ બી રિયલી પેશનેટ ઇફ યુ હેવ ટુ ડુ ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપ. બરાબર. અધરવાઇઝ વોટ હેપન્સ આઈ મીન ઘણાનો માઇન્ડસેટ હોય છે કે ભાઈ 2 વર્ષ મેં કરી લઈશ, નહીં થાય તો મેં પાછી જોબ કરી લઈશ. નહીં થાય જેવું છે જ નહીં. Correct. આજે ઇન્ડિયામાં મોર દેન 140 બિલિયન પોપ્યુલેશન વાળા કન્ટ્રીમાં ચાવાલાથી લઈને સબ્જીવાલો બી ધંધો કરે છે. બરાબર.
વિથઆઉટ એની એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ, વિથઆઉટ એની સપોર્ટ, અગર એ લોકો કરી શકે છે તો આપણે તો કરી જ શકીએ. અરે બીજું ટુ એડ ટુ ઇટ કે એ વિદાઉટ સપોર્ટ સિસ્ટમ આપના પાસે જે આપણે મેન્શન કીધું કે ફિનાન્શિયલ સપોર્ટ સિસ્ટમથી લઈને તજારત રાબેયા જેવી ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇદારા જેની કેટલી બધી ઇનિશિયેટિવ્સ છે, કેટલા બધા એવા સપોર્ટ ડ્રિવન પ્રોગ્રામ્સ છે, એડવાઇઝરીથી લઈને કન્સલ્ટિંગથી લઈને બિઝનેસ પ્લાનિંગ કાઉન્સિલિંગ તો અને જેને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જવું હોય એના વાસ્તે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ડિવિઝન તો કેટલા એવા આપણા પાસે ઇકોસિસ્ટમ આપણા પાસે રેડી છે. એ જસ્ટ દેટ કોઈને એક ડિટર્મિનેશન સાથે લઈને આવવું છે, એક આઈડિયા કેલ્ક્યુલેટેડ રિસ્ક અને પછી એના પાસે તો આખું ઇકોસિસ્ટમ ડેવલપ છે કે એને ફ્લરિશ કરવામાં એબ્સોલ્યુટલી अपना कम्युनिटीના अंडर एक मैं आपने पहले भी करूँ કે હર એક સિસ્ટમ અવેલેબલ બરાબર છે. આપને અગર કરવું હોય તો આપને કોઈ રોકી નથી શકતું. હવે પહેલાં જેવું નથી કે આપણે કહીએ કે ભાઈ મારા પાસે પૈસા નથી, ફાઇનાન્સ નથી, મારા પાસે સપોર્ટ નથી, એ બધું થઈ ગયું. હવે અગર આપને કરવું હોય, આપનું ઇન્ટેન્ટ રાઈટ હોય બરાબર તો આપ કરી શકો છો. હર એક ફેસિલિટી આપણા કમ્યુનિટીમાં અવેલેબલ છે. આપને ખાલી આપના ગામના આમિલને આપને પૂછવાનું છે ને બધું રેડીલી અવેલેબલ હોય છે. યુ જસ્ટ હેવ ટુ એક્સપ્લોર વિધિન ધ કમ્યુનિટી. બરાબર. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ગો આઉટસાઇડ એનીવેર એટ ઓલ. આઈ થિંક વિથ દેટ હવે આ પોડકાસ્ટને એન્ડ કરીએ. એમ તો આપણે એક સેગમેન્ટના ઉપર એક કલાક વાત કરી શકીએ છીએ, બટ વિથ ધ પોઝિટિવ ઓફ ટાઈમ વિલ હેવ ટુ એન્ડ ધીસ. અવલન શુક્રન ઉષાભાઈ આપે ટાઈમ નિકાલો, એટલા બધા પીસીસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન શેર કીધા પર્ટેનિંગ ટુ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી ઇનસાઇટ શેર કરી. આઈ એમ શ્યોર કે લોકો જ્યારે સુનશે તો ઘણું મજા આવશે. અને શુક્રન ફ્રોમ ઇદારા અલ તિજારત અલ રાબિયા કે આપ્યા ટાઈમ નિકાલો અને हमें आपने विश यू ऑल द वेरी बेस्ट આપના નેક્સ્ટ 10 years 20 years 50 years વાસ્તે ઇફ યુ ગ્રો એન્ડ પ્રોસ્પર. અને જે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ તરફ હવે જે જર્ની સ્ટાર્ટ કરી છે એના અંદર જે હમણાં જે આ ટ્રેડિંગ રિટેલ ડ્રિવન આઉટલેટ છે નાવ એ બ્રાન્ડ એઝ અ સેમ્સ નીકળીને આવે અંદર એનો આપણે એના પર એક પોડકાસ્ટ કરીએ જસ્ટ ડેડિકેટેડ ટુ દેટ. Thank you so much. Thanks a lot for having me here. It was a pleasure. Yeah. થેન્ક યુ. Thank you so much. Shukran.